So today we will study about the internet. The concept of internet is very, very vital or very important nowadays. We know how we can define internet. Actually, first of all, I told you that is the internet. This concept is an advancement of computer networks. So internet can be defined in various ways. Many ways internet can be defined. One way we can define internet as it is a global network, or it is a, from the name itself we can tell it is an international network. Internet is nothing but an international network. And also, in another way we can define internet as a network of networks, because we already have studied various types of networks. We already have studied like the LAN, WAN, PAN, CAN, like that various types of networks we have studied. WAN means geographical area which is covering by the wide area network will be very high. And so that is nothing but it is somewhat similar to the, it is a part of internet. So one network and another network and another network. Suppose the network of all these networks, one network is here, one network is there, one network is in some other part. So suppose if we are connecting the all the networks together, then that will be called network of networks, and it is nothing but internet. Why we are using internet? For the communication purpose or for the sharing the resources. Whatever the advantages we had seen for the computer networks, the same way or similar way or the unadvanced way, it is applicable for the internet. So what are the advantages of internet? The same way that we have already studied, that is resource sharing or communication, like that various things we have already studied. Those things are applicable here in the case of the the advantages of computer net, the internet also it is applicable. Okay, now just we can see the small history of a computer, the internet. Actually, 1969, internet, the first starting of that internet, that is nothing but ARPANET formed. 1969, year 1969. ARPA means, ARPANET means ARPA, Advanced Research Projects Agency. Advanced Research Projects Agency. It is sponsored by the American Department of Defense, DoD, American Department of US American Department of Defense, and their ARPA, Advanced Research Project Agency. That is nothing but ARPANET. That is nothing but ARPANET. Okay, that is about the ARPANET. And it is actually for the connecting military research purposes. Military research centers were connected by the means of ARPANET. But the problem they were facing is nothing but the only similar type of, same type of networks, same type of computers, same type of networks could be connected each other. That was a problem. For solving that problem in 1970s, and also many advancements came like TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, and that is nothing but a technology for connecting networks, different types of networks. It is a very revolutionary step, ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഈ TCP/IP ആവിർഭാവം. കാരണം പലതരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി TCP/IP ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടുകൂടി സാധിച്ചു. പിന്നെ അതിനോടുകൂടി പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റു പല നെറ്റ്വർക്കുകളും വന്നു. CS നെറ്റ്, ബിറ്റ് നെറ്റ് പോലെയുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ധാരാളം നെറ്റ്വർക്കുകൾ വന്നു. എന്നാലും ആ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അവസാനം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ്, ഇൻഫർമേഷന്, കമൻസ്, സ്റ്റോറീസ് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. സോ ആക്ച്വലി ഹൗ ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗവേൺഡ് ബൈ, ഓർ ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി അസറ്റ് ഓഫ് എനി വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മാത്രം സ്വത്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത്
ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഏത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്, നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആർപ്പാനെറ്റ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി 1992 കാലയളവിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി. that was overseeing all the formation of the policies and protocols that define how we can interact in the internet. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സൊസൈറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് സൊസൈറ്റി 1992 സ്ഥാപിതമായത്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. That means, as I already told you, every computer is connected with another computer. So, but these computers are connected with one internet service provider. That is nothing but ISP. നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം. ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. Then ISP, that internet service provider, will connect to a larger network. That internet service provider will connect to a some more larger network, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി പല വലിയ കമ്പനികൾക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബാക്ക് ബോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബാക്ക് ബോൺസ്, അതായത് ഇൻ ഈച്ച് റീജിയൻ എ കമ്പനി ഹാസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ്. ഇൻ ഈച്ച് റീജിയൻ എ കമ്പനി ഹാസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ്, POP എന്ന് പറയുന്നത്. So POP is a place for local users to access that company's network. Again I will repeat. The POP, point of presence, is nothing but a place for the local users. അവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രസൻസ്, കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റും ഞാനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ്, അതിനാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ്, POP. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനോട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതും ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായി മാറി. അതാണ് ബാക്കിയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് കൂടാതെ സെവറൽ ഹൈ ലെവൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കണക്ടിങ് ടു ഈച്ച് അതർ, മറ്റു പല നെറ്റ്വർക്കുകളും ഒരുമിച്ച് മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഉണ്ടല്ലേ? ഒരു ബിസിനസ്സിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലാൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റുമായിട്ട്, മറ്റ് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ശരിക്കും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ അത് വേരിയസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റുമായിട്ട് NAP, POP ആൻഡ് NAP രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. POPയും കണ്ടു, NAPയും കണ്ടു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ വേറൊരു ടെർമിനോളജി നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഗേറ്റ് വേ. എന്താണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഗേറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വെയർ വി ക്യാൻ ഗോ ഇൻസൈഡ് ഓർ വി ക്യാൻ കം ഔട്ട്സൈഡ്. ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയും ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കണക്ടിങ് ഡിസ്സിമിലർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. സിമിലർ അല്ലാത്ത രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗേറ്റ് വേ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഫോർ കണക്ടിങ് ദീസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? The source computer
മെസ്സേജ് ടു ബി സെൻഡ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു എ സ്മോൾ പാർട്സ്. വരുന്ന മെസ്സേജിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകളായിട്ട് വിഭജിക്കുക. അതായത് P1, P2 അല്ലെ 1, 2, 3 ഓരോ പാക്കറ്റിന് ഓരോ നമ്പർ കൊടുക്കും. ഒന്നാമത്തെ പാക്കറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പാക്കറ്റ് ഡാറ്റ എവിടേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത്, ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻഡിങ്. എന്നിട്ട് ഈ എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്, ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് അയച്ചു. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ആക്കും. ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു. റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യൂസിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ വേയിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്സിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. എങ്ങനെ ഇത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നടക്കുന്നത്. സെന്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് ഡാറ്റ പോകുമ്പോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന ഡാറ്റ വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു P1, 1, 2, 3 പാക്കറ്റുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. റിസീവറിൽ വരുന്നു, അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം തീർന്നു. പക്ഷെ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് സ്മൂത്ത്ലി, എങ്ങനെയാ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? അത് പല പ്രോട്ടോകോൾസിന്റെയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഈ എന്താണ് പ്രോട്ടോകോള് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ? ദി സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസിങ് ഫോർ ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ അല്പം മുമ്പ് കണ്ടു, TCP/IP. TCP/IP is TCP transmission control protocol. It is responsible for dividing that message into various packets where in the source computer and reassembling them at the destination computer. Who is responsible? TCP. IP is responsible for handling the address of the destination computer. ഇത് എവിടെയൊക്കെയാ പോകേണ്ടത്? ഇത് മെസ്സേജ് കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ മെസ്സേജ് എവിടെയാ കൊടുക്കേണ്ടത്? ദാറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ, ദാറ്റ് ടു വേർ ദിസ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ടു ബി മൂവ്ഡ്, ദാറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ is identified and it is directed by the IP, internet protocol. Okay, that is TCP and IP. Okay, ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ പല ISP-കൾ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ISP മറ്റൊരു ISP, ഇവിടെ ആ ISP ഒരു റീജിയണൽ ISP-യുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ റീജിയണൽ ISP ഒരു നാഷണൽ ISP-യുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ പല നെറ്റ്വർക്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതെല്ലാം കൂടി നാഷണൽ ISP-യുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ഷൻ വരുന്നത്. മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട ഡയഗ്രാം തന്നെ in another way we are seeing here, that is national ISP-യിൽ നിന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും, നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റ് NAP നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇന്റർനെറ്റ്? ഫോർ സ്റ്റഡിങ് എവറിഥിങ് we will study what are the features, what are the advantages, like that we will study. Here also, what are the features? എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്? Everyone know today's world. Whenever we are telling about internet, people will ask, from the small boy to the a very aged person, they will tell what are the features. Email. എന്താണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കൊല്ലാത്തൊരു മെയിലാണ് അല്ലേ ഇമെയിൽ. ഓക്കെ, ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു വലിയൊരു സർവീസാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്സ്റ്റ്. ഇനി വെബ് ബ്രൗസിങ് മറ്റൊരെണ്ണമാണ്. വെബ് ബ്രൗസിങ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നവരാ. ഓക്കെ, പണ്ടൊരു കാലത്ത് ബ്രൗസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ എന്തോ സംഭവം ചെയ്ത കാര്യം പോലെയായിരുന്നു. ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്ത ആളാണെന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊന്നും ബ്രൗസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ്. We can subscribe to the list for various subjects to a particular സബ്ജക്റ്റിൽ വേരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ആ ലിസ്റ്റ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്? മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ. പിന്നെ ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്. എന്താണ് ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്? collection of messages on various subjects, that is called
ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇനിയും FTP മറ്റൊന്നാണ് FTP, ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ. അതായത് വി ക്യാൻ കോപ്പി ഫയൽസ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ദി അനദർ ത്രൂ ദി ഇന്റർനെറ്റ്. ദറ്റ് ഇസ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ. മറ്റൊന്നാണ് ടെൽനെറ്റ്, റിമോട്ട് ലോഗിൻ. റിമോട്ട് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക, റിമോട്ട് പ്ലേസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫോർ ആക്സസിങ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ വി ക്യാൻ ലോഗിൻ ബൈ യൂസിങ് എ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ്. ഇനിയും ചാറ്റ് റൂംസ്. ചാറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ചാറ്റ് റൂംസ് വി ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മെസ്സേജസ് ടു ദി പീപ്പിൾ അനോണിമസ്ലി ഓൾസോ. ഒരു നിക്ക് നെയിം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചാറ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു സർവീസ് അല്ലേ ചാറ്റ് സർവീസ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? Chat service means through the enables the text messages to be translated in real time between the participants. That is nothing but chatting. ഈ സർവീസിന് നമുക്ക് ലൈവ് ചാറ്റ് എന്നും പറയും. ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ചാറ്റ്, ലൈവായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊരു സർവീസാണ്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ്. Actually chatting and instant messaging, these two terms are actually interchangeable way we are using, but slightly differences are also there. We know that one. That is actually the instant messaging. Instant messaging is part of chatting എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. It is also a text based communication in which two persons are participating in a single conversation. അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ് ആണ്. ഇനി ശരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ there are two kinds of instant messaging softwares are available. One is application based and another one is web based. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു, ചാറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബേസ്ഡ്, ആപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നേരെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്നു, വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അത് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പം, ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ്ങും ചാറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഏകദേശം കോമൺ. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ മോർ ദാൻ ദിസ് so many other type of internet services are there in the e-commerce related services. Okay. Now that means major services we can tell like major services. നമ്മളിത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം WWW ഒരു സർവീസാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ, FTP ചാറ്റ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ്, ടെൽനെറ്റ്, യൂസ്നെറ്റ് ന്യൂസ്, ഓൺലൈൻ സർവീസസ്, പിയർ ടു പിയർ സർവീസസ്, ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി സർവീസസാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒന്നാമത് ഇമെയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ. ഇമെയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി തിങ്. ഓക്കെ, ഇമെയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ടു സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് മെസ്സേജസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പീപ്പിൾ ത്രൂ ദി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ. ഫസ്റ്റ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ദി ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി റേ ടോംലിൻസൺ. റേ ടോംലിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. റേ ടോംലിൻസൺ 1960s ഉപയോഗിച്ചു. 1970s അതിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഒത്തിരി വന്നു. ഇന്ന് ഏത് നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കൂടി വേണമെങ്കിലും ഇമെയിൽ നമുക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇമെയിലിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇമെയിൽ ആർക്കിടെക്ചർ, മെയിൽ സെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡർ യൂസർ ഏജന്റ്. ഇവിടെ സെൻഡർ ഓർ യൂസർ ഏജന്റ്. യൂസർ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യൂസർ ഏജന്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് സെൻഡ് ആൻഡ് കമ്പോസ് ആൻഡ് റിപ്ലൈസ് ടു ദി മെസ്സേജ്. ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റിപ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ഇൻകമിംഗ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് മെസ്സേജസ് ബൈ ഫയലിംഗ്. ഇതെല്ലാം ആരാ? സെൻഡർ, യൂസർ ഏജന്റ്. സെൻഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. ആൻഡ് സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റിംഗ് ദം, ഇതെല്ലാം സെൻഡറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ മെയിൽ സബ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. മെയിൽ സബ്മിഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് അത് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് SMTP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? SMTP നമ്മൾ we will see now we will see what is SMTP. SMTP വഴിയായിട്ട് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റിലേക്ക് പോകുന്നു, മെയിൽ ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നു, റിസീവർ യൂസർ ഏജന്റിലേക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു സെൻഡർ യൂസർ ഏജന്റും ഉണ്ട്, ഇവിടെ മറ്റെന്തുണ്ട്? റിസീവർ യൂസർ ഏജന്റും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ്സും ഉണ്ട്. ഇവിടെ സെൻഡർ യൂസർ ഏജന്റ്, ഇവിടെ യൂസർ ഏജന്റ് തന്നെ സെൻഡർ യൂസർ ഏജന്റും ഉണ്ട്, റിസീവർ യൂസർ ഏജന്റും ഉണ്ട്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കാണാം മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റുകളും ഉണ്ട്.
ഇപ്പം യൂസർ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെൻഡർ യൂസർ ഏജന്റ് ഓർ റിസീവർ യൂസർ ഏജന്റ്. മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് എന്താണ്? മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബൈ ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് SMTP, സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ. SMTP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ്, അനദർ നെയിം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെയിൽ സെർവർ. മെയിൽ സെർവർ എന്ന് വിളിക്കും, MAIL, മെയിൽ സെർവർ. ഏതിനെ വിളിക്കുന്നത്? മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റിനെ. മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ കോൾഡ് as മെയിൽ സെർവർ. മെയിൽ സെർവർ എന്നും മറ്റും വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയും നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഓരോ മെസ്സേജുകൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങ് അയക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ when it is taking by the sender agent or receiver agent that for going to that particular address, it is taking that message in a particular format. അതിന് മെസ്സേജ് പാർട്ടിനുണ്ട്. മെസ്സേജ് പാർട്ടിന് ഒരു ഹെഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനിയും മെസ്സേജ് മസ്റ്റ് ബി ഫോർമാറ്റഡ് ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ. ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റുകൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഏത് തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റണം. ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെസ്സേജ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, ഇമേജസ്, PDF ഡോക്യുമെന്റ്, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ we should specify that who is sending, who will receive this one, what is the subject of message. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി ഇമെയിലിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താണ്? പ്രോട്ടോകോൾ, വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾ? പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് which is governing the communication. That is nothing but computer networks protocols which are using in the computer networks. Here in the case of email, some main protocols we are using are, ഒന്ന് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കണ്ടല്ലോ, SMTP. അതുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് POP3, POP3. മറ്റൊന്നാണ് IMAP. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഇമെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് 3 എണ്ണമാണ്. POP3, then IMAP and SMTP. എന്താണ് POP3? POP3 ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? റിസീവ് ഇമെയിൽസ് ഫ്രം റിമോട്ട് സെർവർ ടു എ ലോക്കൽ ഇമെയിൽ ക്ലയന്റ്. എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റിമോട്ട് സെർവറിൽ നിന്നും ലോക്കൽ ഇമെയിൽ ക്ലയന്റിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി. POP3 allows us to download email messages on our local computer and read them when we are offline. അവിടെയാണ് ഒരു പ്രധാനം. When we are offline also we can read. കാരണം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതായത് when we use POP3 to connect to email account, messages are downloaded locally. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ മെസ്സേജസ് ആർ ഡൗൺലോഡഡ് ലോക്കലി. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മെസ്സേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഇമെയിൽ സെർവർ. POP3 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ it is downloaded locally and removed from the email server. That is the main point. When we are using POP3, messages are downloaded locally. അതായത് മെസ്സേജുകൾ ലോക്കലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു and removed from the email server. അതായത് after that, if we are accessing our account from the multiple locations, then that may not be the best option for our case. അല്ലേ, നമ്മുടെ പല ഇടത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടുന്നാ കിട്ടിയതെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാതെ വരും ചിലപ്പോഴേ. That is, suppose if you are receiving the messages from various places, so POP3 may not be suitable എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് if we are storing, that means our messages are stored on the local computer, which reduces the space in the email account uses on our web server. So that is a advantage. So എന്തുകൊണ്ടാണ് POP3? What is POP3? What is its significance? How it is a disadvantage? How it is a disadvantage? Because suppose if we are downloading from various places and all the other places it is already email server, it is removed. So റിമൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ വേണ്ടി സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവറിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് വി വിൽ ബി ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജ്. എവിടുന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്, എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്, അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും. ഇനി പോർട്ട് 110 ഈസ് ദി ഡീഫോൾട്ട് പോപ്പ്. അതൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. പോർട്ട് 110 ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡീഫോൾട്ട് POP3 നോൺ എൻക്രിപ്റ്റഡ് പോർട്ട്. POP3യുടെ നോൺ എൻക്രിപ്റ്റഡ് പോർട്ടാണ് ഏത്? പോർട്ട് 110. ഇതാണ് POP3യെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് POP3 പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോട്ടോകോളാണ് IMAP. IMAP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ. സിമിലർ വേ മറ്റേ എവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഇവിടെ POP3യുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂസ്ഡ് ഫോർ ആക്സസിങ് ദി മെയിൽ ഓൺ ദി റിമോട്ട് വെബ് സെർവർ ഫ്രം എ ആൻഡ് ടു എ. ഓക്കെ, അതെല്ലാം സെയിം ആണ്. IMAP and POP3 are of two most commonly used internet mail protocols for retrieving emails. So, question ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, which are the most common used internet mail protocols for retrieving emails? IMAP എന്ന് എഴുതിയാലും POP3 എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ്. Both protocols are supported by modern email clients and web servers. But what is the difference? Because while POP3 protocol assumes that our mail is being accessed only from one application, IMAP allows simultaneous access by multiple clients. എന്തുകൊണ്ടാ മുമ്പേ പറഞ്ഞു? കാരണം POP3 ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസിൽ അവിടെ ആ സെർവറിൽ നിന്നുള്ളത് അവിടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് വൈ IMAP is more suitable for എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയുന്ന കാരണം എന്താ? POP3 അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഒരൊറ്റ ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ഒറ്റ സെർവറിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റീസൺ വൈ IMAP is more suitable if we are going to access our mail from different locations and multiple users are managing. POP3 ആ പോർട്ടിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? പോർട്ട് 110. But here IMAPന്റെ പോർട്ടിന്റെ പേര് പോർട്ട് 143. Default port for the IMAP. Okay, for the case of IMAP, port 143, and for the case of POP3 it is port 110. നമ്മൾ SMTPയുടെ കാര്യം we already discussed. Standard protocol for sending and receiving emails. Standard, okay. Port 25 is the default for SMTP. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു port 110, port 143, port 25. Port 25 is for SMTP. Okay. These are the main protocols for the emails. Now, next feature or next service is Usenet. What is Usenet? We have seen Usenet is nothing but a discussion forum, a discussion group in which people can share their own ideas about a particular topic. And മറ്റൊന്നാണ് peer-to-peer service, P2P service എന്ന് പറയുന്നത്. P2P service. എന്താണ് P2P service എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? P2P service എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2P എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Peer-to-peer service. It is a decentralized peer-to-peer. That means a decentralized platform ആണ്. All the individuals are interacting directly with each other. എല്ലാവരും അവിടെ സെർവർ എന്നോ ക്ലയന്റ് എന്നോ ഒന്നുമില്ല. Server, that concept itself may not be there. That means peers are computer systems which are connected each other via internet. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും. അവിടെ സെർവർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാൾ ഞാൻ സെർവർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊന്നുമല്ല. Peer-to-peer. Files can be shared directly between the systems in the network. ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അതായത് there is no need of a server at all. Common P2P programs, various programs are available now. There is some examples are available here like Gaza, Limeware, PeerShare, Morpheus, and Acquisition. These are some examples for the P2P software programs. And some examples we can study. So, see. Okay. Now, another one common, important, and great concept and very fundamental concept, web. WWW, World Wide Web. It is World Wide Web. That is, it is also called web. What is it? What is web? It is nothing but it is an information space. Not spare. It is the information space.
where documents and other web resources are identified by a URL, യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ റിസോഴ്സുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക, ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആക്ച്വലി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ്? ബൈ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് ആക്സസിബിൾ via ഇന്റർനെറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെബ് www ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സ്പേസ് ആണ്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സ്പേസിൽ all the sources, all the resources, all the files, everything will be available, but we are accessing it through the internet. So accessing via internet. വെബും ഇന്റർനെറ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഉത്തരം. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. വെബ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് an information space, but we are accessing it through the use of internet. Actually, English scientist Tim Berners-Lee ഫസ്റ്റ് 1989-90 ആ സമയത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ചില URL എക്സാമ്പിൾസ്, URL വഴിയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. URLന്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തത്. www.google.com, amazon.youtube.com എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് and internet that are using hypertext transfer protocol, HTTP ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്. വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ഭാഗം ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ് ദാറ്റ് ആർ യൂസിങ് ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ്? HTTP. വേൾഡ് വൈഡ് വെബിനെ നമുക്ക് പല രീതികളിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്, ആക്സസിബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. കാര്യം ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെബില്, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, വി നോ. That is, clients send a request to the server and the server sends the replies to the client. പല വെബ് പേജുകളിൽ നിന്ന് people accessing the websites through the using which one? Through the web browser ഉപയോഗിച്ച്. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ browser acting like a client or server. Web browser is acting as a client. ബ്രൗസർ വഴിയല്ലേ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ browser is acting as a client. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ ചില വെബ് സെർവറുകൾ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ വെബ് സെർവർ, GWS, അതുപോലെയുള്ള വെബ് സെർവർ, ബിഗ് കമ്പനികളൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വെബ് സെർവറുകളുണ്ട്. ഇനി വെബ് പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പല വെബ് പേജുകൾ കൂടിയതാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ വെബ് പേജ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് കോമൺലി റിട്ടൺ ഇൻ വിച്ച് ലാംഗ്വേജ്? HTTP, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്. ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേജാണ് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സസിബിൾ ത്രൂ ദി ഇന്റർനെറ്റ്. നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് ആക്സസ് ചെയ്യും. അതല്ല, അതിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു ടെക്സ്റ്റോ ഗ്രാഫിക്സോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കേഴ്സർ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഉടനെ അതിന്റെ ആ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറും. അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി അനദർ പേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വെബ് പേജുകളിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേജ് ഇതിനനുസരിച്ച് ആ വെബ് പേജുകളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളൊരു നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് പല പേജുകൾ ഉള്ളതുപോലെ വെബ്സൈറ്റില് പല വെബ് പേജുകളുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് ഓൺ എ വെബ് സെർവർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാവാം, കണ്ടന്റ്സ് ആവാം. നമ്മൾ ഈ www-ന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഈ www-ന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ 3ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലയന്റ് സെർവർ മോഡല്, മറ്റൊന്ന് 3 ടയർ മോഡല്, മറ്റൊന്ന് സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം. ക്ലയന്റ് സെർവർ മോഡൽ എന്താണ്? ക്ലയന്റ് സെർവർ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയന്റും സെർവറും. അതായത് ഇവിടെ ക്ലയന്റും സെർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ടയർഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ്.
Client and server means it is a two-tier architecture. Client will be there, server will be there. Only two things are there. Client and a server shared the task and the service. ഒരു ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അതിനാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ. അതിന് ധാരാളം പ്രോട്ടോകോൾസ് അതിനെ സഹായിക്കും. ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ്? മേ ബി HTTP, അല്ലെങ്കിൽ SMTP, അല്ലെങ്കിൽ POP3, IMAP, ഇതേപോലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഇത്. അതായത് ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, സെർവർ ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വിൽ ബി കണക്ടിങ് ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ. അതിന്റെ 3-ടയർ മോഡൽ മറ്റൊന്നാണ് 3-ടയർ. ഇവിടെ ക്ലയന്റും സെർവറും ഉള്ളപ്പോഴേ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളായിരുന്നു, ക്ലയന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെർവറും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ കാണും. അതായത് ടയർ 1 ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, ടയർ 2 ഒരു ബിസിനസ് ലോജിക് ഉണ്ടാവും, ടയർ 3 ഒരു റിസോഴ്സും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 3 ടയറുകളായിട്ട് 3 പാർട്ടികളാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഒന്നാമത്തേതിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷനും, രണ്ടാമത്തെ ടയറിൽ ഒരു ബിസിനസ് ലോജിക്ക്, മൂന്നാമത്തെ ടയറിൽ ഒരു റിസോഴ്സ്, ഡേറ്റ റിസോഴ്സ്. അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോജിക് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്ലയന്റ് ആൻഡ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പ്രസന്റേഷനും ഡേറ്റ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലയന്റും സെർവറുമായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോജിക് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ക്ലയന്റ് ആൻഡ് സെർവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരായിരിക്കും. ബിസിനസ് ലോജിക്ക് up to certain degree of interaction will also be the responsibility of this business logic. And the application server will process this data while the database server is dedicated only for that particular data storage. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഒരു നല്ല ഒരു ബന്ധവും നല്ല ഒരു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസുമായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പല സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കും, ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ്. അതായത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലുള്ള ലാംഗ്വേജസുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 3-ടയർ മോഡൽസിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഹാവ് എ ലുക്ക്. മറ്റൊന്നാണ്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, അതായത് വെബ് സർവീസസ്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ധാരാളം വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദേ ആർ മച്ച് മോർ കോംപ്ലക്സ് ദാൻ ദി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ. കാരണം റിക്വയർമെന്റ് ഒത്തിരിയാണ്. മനുഷ്യനോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഐഡിയാസ്, അതിനനുസരിച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് വിൽ ബി മോർ. സോ അവിടെ നമുക്ക് ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വെബ് സർവീസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ദേ ആർ നത്തിങ് സിറ്റിംഗ് ബൈ ദി സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, SOA. They are offering many functions. നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിച്ചു തരുന്നതാണ്. സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ്. നമുക്ക് എന്ത് സർവീസ് വേണോ ആ സർവീസ് എല്ലാം സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി various business process, they will be automated. And sometimes without intervention of human being, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിൽ, ഇ-കൊമേഴ്സിൽ, ഇ-ലേണിങ്ങിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പല പല രീതിയിലുള്ള ഈ SOAയുടെ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പല രീതിയിലുള്ളത് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ നോൺ ആസ് എൻ-ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റേ 2-ടയർ ആയിരുന്നു, 3-ടയർ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സർവീസസ് തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ-ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായത് അവിടെ ഈ വെബ് സർവീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ്, SOAP, സിമ്പിൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ, SOAP അല്ലേ, സിമ്പിൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ. പിന്നെ റെസ്റ്റ്, റെപ്രസെന്റേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഇതൊക്കെ SOAയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെർമിനോളജിയാണ്. ആ ടെർമിനോളജി നിങ്ങളുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് what is WW architecture. So here 2-tier, 3-tier and n-tier we had said. Okay, I already told you that it is just for your awareness. And ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം. എന്താണ് ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ? ഇന്ന് സെർച്ച് എഞ്ചിനെ പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ അവർ പറയും ഗൂഗിളിൽ നോക്കൂ എന്ന് പറയും, അല്ലേ?
നമ്മൾ പറയും ഗൂഗിളിൽ നോക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് കാര്യം അത്രയധികം പോപ്പുലർ ആയി പോയി സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ, വാട്ട് ഈസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ? എഞ്ചിൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസിങ് ഫോർ സെർച്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഹ്യൂജ് ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ്. വെബ് പേജുകൾ, ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇമേജ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എന്ത് കാര്യവും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഏത്? സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. ഇപ്പൊ ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിന് മെയിനായിട്ട് 4 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അല്ലെ ചിലർ പറയും, സം പീപ്പിൾ വിൽ ടെൽ 3 കമ്പോണൻസ്. മെയിനായിട്ട് 3 കമ്പോണൻസ് ഓർ 4 കമ്പോണൻസ്. എന്താണ് 4 കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, സെർച്ച് ഇന്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോളർ, പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻഡെക്സർ, മറ്റൊന്ന് ഡാറ്റാബേസ്. സെർച്ച് ഇന്റർഫേസ്, ക്രോളർ, ഇൻഡെക്സർ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ്. ക്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പേരുകളിൽ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ 3ആയിട്ട് അങ്ങ് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രോളർ, ഡാറ്റാബേസ്, സെർച്ച് ഇന്റർഫേസ്, ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ് ക്രോളർ? ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, സ്പൈഡർ എന്നോ ബോട്ട് എന്നോ പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ട്രാവേഴ്സസ് ദി വെബ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ പോകും, ഗെറ്റിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ചാലോ, all the information on the web is stored in the database. ഡാറ്റാബേസിലല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. huge volumes of data will be there. സെർച്ച് ഇന്റർഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, സെർച്ച് ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഏതിന്റെ? ബിറ്റ്വീൻ ദി യൂസർ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെർച്ച് ത്രൂ ദി ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തായിരുന്നു? ഇൻഡെക്സിങ്. എന്താ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ? നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇൻഡെക്സ് അറിയാം അല്ലേ? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇൻഡെക്സിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദി ഡാറ്റ. നമ്മൾ കിട്ടിയ ഡാറ്റ എല്ലാം ക്രോൾ ചെയ്ത് കുറേ ഡാറ്റ കിട്ടിയില്ലേ, ആ ഡാറ്റ എല്ലാം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്നെ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വലിയ എന്നിട്ട് അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക്. അതായത് നമ്മൾക്ക് വലിയ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നിരിക്കട്ടെ. ബുക്കുകൾ, അതിൻ്റെ ആരൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓതറുകൾ, എന്നിട്ട് ആ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് എല്ലാം. ഓരോ ബുക്കുകളിലൂടെയും നമ്മൾ പോകുന്നതിനെ, നമ്മൾ കയറി പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്രോളിംഗ് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ആ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബുക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സിങ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സിങ്ങും ഡാറ്റാബേസും ക്രോളിങ്ങും ഇന്റർഫേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ഇൻഡെക്സിങ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗോയിങ് ത്രൂ ഈച്ച് ബുക്ക് ഈസ് ക്രോളിംഗ്. ഓരോ ബുക്കിലൂടെയും നമ്മളിങ്ങനെ 1, 2, 3 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്രോളിംഗ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബുക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സിങ്. ധാരാളം സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ. ഗൂഗിള്, ബിങ്, ആസ്ക്, ഓൾട്ടാ വിസ്റ്റ, AOL സെർച്ച്, ലൈക്കോസ്, അലക്സ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ്. We can just read some of the examples of search engines. We can study any of the search engines. What are the popular search engines? ഒത്തിരി സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗൂഗിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ 2 സെർജി ബ്രിൻ ആൻഡ് ലാറി പേജ് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് ലോകം വിചാരിച്ചില്ല ഇതൊരു ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന, ലോകത്തെല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന, ലോകത്തെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആകുമെന്ന് അവരൊരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഇനിയും W1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഡബ്ല്യുവും കൂടെ ചേർത്തു. അപ്പോൾ എന്താണ്? വയർലെസ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ WAN ആൻഡ് W1? WAN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വയർഡ് ഉണ്ടാവും. W1 എന്നാണെങ്കിൽ വയർലെസ് ആണ്, പ്യുവറായിട്ട് വയർലെസ് ആണ്. അതാണ് വയർഡ് വാനും വയർലെസ് വാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് W1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്, റാദർ എ ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ വിത്ത് ലാർജ് ജിയോഗ്രഫിക് കവറേജ്. അതാണ് കൺസിഡർഡ് ആസ് WAN. അത് ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ആണ് വിത്ത് ലാർജ് ജിയോഗ്രഫിക്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം, മാനേജ് മൊബൈൽ അഡ്ഹോക് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ക്ലോസ്ഡ് മൊബൈൽ അഡ്ഹോക് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് നോട്ട്സ് ഓൺ buildings, towers,
ഓർ പ്ലെയിൻസ്, പലയിടത്തും ഇല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള അതാണ് മാനെറ്റ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി തിങ്സ്, IoT, ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം ഇതിന്റെ ഈ WWAN-ന്റെ പല രീതിയിലുള്ള ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു WWAN-ന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് വിത്ത് WWAN കാർഡ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സെക്യൂർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കണക്ഷൻ, ആ കണക്ഷന് നമുക്ക് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏത് പ്ലേസിലിരുന്നും എവിടെ ഇരുന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും WWAN-ന്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി WWAN എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് മെയിൻലി 3 ഫാമിലീസ്, 3 ഫാമിലികൾ ചേർന്ന്. ഒന്ന് GSM. GSM എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ. GSM, ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ. മറ്റൊന്നാണ് UMTS, യൂണിവേഴ്സൽ മൊബൈൽ ടെലികോം സിസ്റ്റം. പിന്നൊന്നാണ് WiMAX, വൈഫൈയുടെ WiMAX നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു. ഇനിയും അതായത് എന്താണ് അത്? WiMAX എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് ആണ് അല്ലേ? WiMAX-ന്റെ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ്. CDMA എന്താണ് CDMA? അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. CDMA-യുടെ കാര്യം കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ്, അതാണ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് CDMA. CDMA-യിൽ തന്നെ CDMA 1 അല്ല CDMA 2000 എന്തെങ്കിലും, അത് ഇത്രയും ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് WWAN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ഫാമിലികളുടെ 3 പേര് GSM or UMTS, WiMAX, CDMA, കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ്. ഇനിയും what are the various characteristics of WWAN? Reduced transmission speed as compared to the physical connection. എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാമത്, it is based on IEEE 802.16 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, IEEE-യുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിങ് ദി ത്രൂപുട്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ത്രൂപുട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇനിയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? WWAN-ന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്: ഗ്ലോബൽ വയർലെസ് കവറേജ്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയാലും കിട്ടും. ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ വിത്ത് ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലൗഡ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിങ് ആൻഡ് റീലൊക്കേറ്റിംഗ്. ഇനി ബെറ്റർ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് WLAN-ന്റെ. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട്. ക്വിക്ക് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോർ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ? അത് ലോസ്റ്റ് WWAN എന്നുള്ളൊരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഇനി അതുപോലെ റിലയബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി, അത് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, ലാർജ് കവറേജ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഡിക്രീസ്ഡ് ത്രൂപുട്ട്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ WWAN-നെ പറ്റി പഠിക്കണം. എന്താണ് WWAN? വയർലെസ് വാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫാമിലി ഏതൊക്കെയാണ്? 3. വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ്, വാട്ട് ആർ ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കവറേജ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ DNS എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ URL എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് DNS? ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റംസ്. DNS is an internet service that translates domain names into IP address. ഡൊമൈൻസ് നെയിംസിനെ IP അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ആർ എന്താ? ആൽഫബറ്റിക് ആണ്. IP അഡ്രസ്സോ നമ്പറുകളായിട്ടാണ്. ഡൊമൈൻ നെയിം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. www.google.com ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിനാണെങ്കിൽ IP അഡ്രസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയെങ്കിലേ അതിന് പറ്റുള്ളൂ. അത് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം
ഇതിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് 198.105.23.232.4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം. ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. URL എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? URL യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ. യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ. ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ആണ്. യൂണിഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ യുണീക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐഡന്റിഫൈഡ്. URI എന്നും ചില കേസുകളിൽ പറയാറുണ്ട്. URL എന്നുള്ളതിന് പറയും URI എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതായത് URL is the address of a specific web page of a file on the internet. അല്ലേ? URL ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. HTTP:/ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. .com എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. HTTP ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അതൊരു URL പ്രീഫിക്സ് ആണ്. എന്താണ് HTTP? ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് yahoo.com അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും google.com എന്ന് പറയുന്നത് സെർവർ നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെർവർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. ബാക്കി സ്ലാഷ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കയറിയില്ലേ, ഇപ്പൊ സ്ലാഷ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതാണ് പാത്ത്. ഏത് വഴിയാണ്, പാത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതായത് URL അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സെർവർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പോർട്ട് നമ്പർ ഓൺ ദി സെർവർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ അല്ല, അത് പോർട്ട് നമ്പർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി റിസോഴ്സ് ഇൻ ദി ഡയറക്ടറി, പാത്ത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫയർ, അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. URL-നെ മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെ വിളിക്കും? URI എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, URN എന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് URN എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് നെയിം. URI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെ, സിമിലർ ആണ് അല്ലേ? യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫയർ, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് നെയിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് URL എന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അതായത് എല്ലാ URL-ന്റെയും കേസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അത് യൂണിഫോം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആണ്. യൂണിഫോം എന്നുള്ളതിനെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാം യുണീക്ക് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് URL-നെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. യൂണിഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും.